ఇదేనా ఇంకోటి ఇది కదా ఇదే కదా ఇది కూడా కదా ఇది డాక్టర్ What they wanted to do in this building. hydrogen, semiconductor technology engineering. Sir, it's a number కొంచెం ఎనికి రండి దీస్ 26 రూమ్ వస్తుంది కదా వస్తుంది మీరు లెన్స్లో వస్తున్నాయి కదా ఇది లైవ్ మనకి ఎంత లైవ్ This is academic process. Jang. So this one is industrial sector. మైక్ పెట్టలేదా పెట్టండి ఇది మన దగ్గర మైక్ ఎక్కడ తెచ్చారు మైక్ అక్కడ ఉంది బాలు పెట్టండి Balu. మైక్ ఇవ్వండి కొంచెం బ్యాక్ ఉండి భయ్యా ఆన్ చేసా పెంచుతానండి
పైన వస్తుందా సార్ నేను లేదు అది జనరల్ అడిగి నెక్స్ట్ ఎటు This is the This is academic lecture. what? If you come here, it will have all the academic. And this is the hostel block. This And this is is called Ganga Hostel. Ganga Hostel. How many rooms? 2,000 rooms. 2,000 rooms. I think it's Boston. Boston, I have seen one building like this. It has come well. It is nice. This building, this is one, this is second, another 2, 3, third one. This is This is called Vedavati Hostel. Vedavati Hostel, And this is called Ganga. Ganga Hostel, And this is the industrial park. the Industrial Research Park. This is academic cluster which will come here in the front. Academic cluster. This is where it's repeating. When, how much time you are going to complete? In 3 years we will complete all these things. 3 years. You need 3 years. You need 3 years or 2 years? Your speed. Trying for 2 years. Yeah, you have to complete 2 years. Yeah. Nowadays, technologies, everything has come. Yes. Overall, this campus is going to be definitely a landmark for Amaravati capital. Yeah. Must be. సార్ దీస్ ఆర్ ఐకానిక్ బిల్డింగ్స్ సార్ అమరావతి Namaskaram. 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 ఎంత బాగున్నారా? బాగున్నాను సార్. ఎలక్షన్ ఎప్పుడు వచ్చారు? ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల్లో ఉన్నారు మెంబరు బిస్కుల్ అని ఇక్కడ వైస్ ఛాన్సలర్ కలిసేవాడిని కలిసినప్పుడల్లా మీకు చెప్పేవాడిని మీరు పెట్టిన సీడ్ ఎంత వరకు వచ్చిందని చెప్పి ప్రతిసారి రిపోర్ట్ చేస్తాను. అడ్వైజర్ థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. డీన్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ కమ్ సార్, నో ప్రాబ్లం. యా కొంచెం ఏసీ తగ్గించమనండి. పెంచారు కొంచెం పెంచమనండి టెంపరేచర్. Voice. Yeah, I can just put it on Instagram. I don't know what you can. We should just
Dear audience, kindly maintain calm. And privilege that we have with us our Honorable Chief Minister of our Chandrababu Naidu Garu, whose visionary leadership has played a pivotal role in shaping politics and societal well-being. We invite you to share your thoughts and address the gathering, sir. ఎంత ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళల్లో ఎంతమంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు? చేలిపైకెత్తండి. ఓకే. అదర్ దెన్ తెలుగు స్పీకింగ్ పీపుల్, కెన్ యూ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్? ఉన్నారు. ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్, వండర్ఫుల్ ఈవినింగ్. Seeing all of you, I am getting new energy now. It is a very interesting subject I am placing before you. Today I am proud to say Hyderabad is the proof of concept. Telugu community is the proof of concept. You go to anywhere in the world, there will be Telugu community and Indian community. No need to ask. Very posh locality, if you go and loudly shout about in Telugu, people will come and gather. As on today, all over the world, any country for that matter, highest per capita income is Indians. Among Indians, 30% are from Telugu community. 30-35%. That is the confidence you are all having on me. Proof of concept.
SRM University has come. Wit has come. Sometimes, always I used to say Hyderabad. 9 years I was CM in Hyderabad. That's why I was able to create a per capita income in Telangana. That is the contribution by Telugu Desam Party. And also staff members from SRM University. Today, you have heard all our news morning to evening. Different people are approaching differently. Even in here, our friend Rajan has made it very clear. He has left now because he want to go early to reach Kerala. His opinion is migration. Who are all diaspora if you bring for development. Very clearly, every year by year, mid-term vision, medium-term vision, 2029. 5 years time, where I will be, I am placing before you all the details. In this, I am adopting 10 principles. All youngsters has to associate with me. Sure, sir. You are the future. You can understand better than anybody compared to others. One is zero poverty. P4. I am talking always zero poverty means in this country population. ఈ రోజు ఇక్కడ ఉండే యువతకు మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా, మీ భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లో ఉంది. నేను ఆకాశమే అద్దుగా ఆలోచిస్తున్నా. నేను ఇప్పుడు కూడా ఆలోచించేది మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ నిద్రపోయేటప్పుడు తప్ప ఎప్పుడూ పనిచేస్తానే ఉంటా. దానికి కారణం నేను తినే తిండి మితంగా తింటాను, మంచి ఆలోచన చేస్తాను, గట్టిగా పనిచేస్తాను. దీనివల్ల నా ఆరోగ్యం బాగుంది. మీరందరూ కూడా యంగ్స్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. నేను చెప్పేది మీరు విని కేరింతలు కొడుతున్నారంటే దానికంటే నా జీవితంలో ఏం కావాలని నేను మళ్ళీ మీ అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నా, ప్రపంచంలో ఏమి జరుగుతుందో ఏమి జరగబోతున్నాయో వాళ్ళందరికంటే ముందునే మీకు అందజేస్తా. ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తా. SRM లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని ఇండియాలో బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తీసుకొస్తా. ప్రపంచంలో ఉండే బెస్ట్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీస్ ఇక్కడ తీసుకొస్తా. మీకు అండగా ఉంటా, చేయూతనిస్తా. రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ పెడుతున్నాం. 5 ప్రాంతాల్లో 5 స్పోక్ మోడల్ పెడుతున్నాం. నేను అందుకనే ఇప్పుడే కూడా చెప్పాను, SRM కూడా మీరు ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తారని కాదు, మా పిల్లల్ని ఎంతమందిని పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారు చేస్తారో అదే మీకు భవిష్యత్తులో కొలమానం అని చెప్పాను. అదే కండిషన్ రేపు పెడతాను వాళ్ళకి కావాలంటే. 10,000 is nothing. Every family, one entrepreneur is my motive. ఒక ఇంటికి ఒక పారిశ్రామికవేత్త కావాలి. అక్కడి నుంచి వీళ్ళు ఇక్కడ పనిచేయచ్చు, ప్రపంచం అంతా పనిచేస్తారు. కొబ్బరి చెట్లలో కూర్చొని లేకుంటే మంచి గార్డెన్లో కూర్చొని పనిచేసుకునే పరిస్థితి వస్తారు. ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత తెలివితేటలుంటే వేరే ప్రాంతాలకు మనం పోవాల్సిన పనిలా ఇక్కడి నుంచే పనిచేస్తాం. మన అసిస్టెంట్లు అక్కడ పోయి పనిచేసి వస్తారు. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఒకసారి ప్రారంభించడం కష్టం, కానీ ఇప్పుడు కూడా SRM నేను ఇప్పుడే అడిగా పర్వేంద్ర గారిని, ఏంటి నీ జీవితం అని అడిగా. స్కూల్ టీచర్ క్యాంప్కి వచ్చినప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం, 2-3 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం. వండర్ఫుల్. ఇది ఇప్పుడే ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ ఇస్తే కూడా బాగుంటుంది అంటున్నారు. క్వశ్చన్ సెషన్ ఉంది. ముందు వారికి మైక్ ఇవ్వండి. మైక్. ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆనంద ఆంధ్రప్రదేశ్, స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యాలుగా ముందుకు సాగుతున్న ముఖ్యమంత్రి వారికి ముందుగా నమస్కారం. నేను మీకు గ్రాటిట్యూడ్ తెలియజేయడానికి వచ్చాను. ఐఐటిలో చదివిన మా అమ్మాయికి కొలంబియా యూనివర్సిటీ న్యూయార్క్లో సీట్ వచ్చింది. నా ఆర్థిక పరిస్థితి ఆలోచించి వెళ్ళాలా లేదా అనుకున్నప్పుడు కాపు విదేశీ విద్యా దీవెనలో మీరు ఇచ్చిన 10 లక్షల ప్రోత్సాహంతో న్యూయార్క్ లో ఇవాళ $2.5 లక్షల ఆ అమ్మాయి సంపాదిస్తా ఉందండి. కోటి రూపాయలతో నాకు ఇల్లు కొనిపెట్టింది. తర్వాత మీరు అరవింద్ గారు ఆరోగ్య రహస్యం అడిగారు. మీ ఆరోగ్య రహస్యం నేను ఒకసారి టీడీ జనార్దన్ గారి ద్వారా విన్నాను. ఆయన ఏం చెప్పారంటే, భువనేశ్వరి అమ్మ మాత గంటకి మీ డైట్ ఫాలో అవుతారంట. ఒక మగాడి విజయం వెనకాల ఒక స్త్రీ ఉందంటారు. మరి ఆమె సేవా కార్యక్రమాలు నేను అభిమాని అయ్యాను. నేను 101 సార్లు రక్తదానం చేశాను. అలాగే మిమ్మల్ని ప్రజావేదిక దగ్గర 4-5 సార్లు కలిశాను. అక్కడ మీ పేరు బ్రదర్? నా పేరు ఉమామహేశ్వరరావు అండి. ఈ మధ్య మానవతా లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఇచ్చారు. తర్వాత రెడ్ క్రాస్ లో నేను వాలంటీర్ని. ఒక అమ్మాయినా? ఒక అమ్మాయి, ఒక అబ్బాయి, ఇద్దరు ఐఐటీఎల్స్ అండి. ఇద్దరు $2.5 లక్షల న్యూయార్క్ లో, న్యూజెర్సీలో ఉన్నారు. అమ్మాయి ఎక్కువ పంపిస్తుందా, అబ్బాయి ఎక్కువ పంపిస్తారు? అమ్మాయి ఎక్కువ పంపిస్తుంది. అమ్మాయిని వెరీ హ్యాపీ. కన్ఫర్మ్ ఒకటి, మీ డైట్ అమ్మాయినా అబ్బాయినా ఒకటి అని చెప్పాను. అమ్మాయే బెటర్ అని చెప్పాను. తల్లిదండ్రులు చూసుకునే అమ్మాయిలే బాగా చూసుకుంటారు. ఇది రియాలిటీ. అమ్మాయిని కట్నం లేకుండా పెళ్లి చేసుకోవడానికి పెళ్లి కొడుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడండి. రోజు వస్తుంది, ఎదురు కట్నం ఇస్తారు. కట్నాలు అయిపోయినాయి, అది పాత రోజులు. ఇప్పుడు ఎక్కడ కట్నం గురించి మాట్లాడడం లేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు పని రాక్షసుడు అంటారు, కానీ ఆయన పని ప్రేమికుడు అండి. వర్కహాలిక్ కాదు, అలసట్లోనే ఆనందం ఉందని నమ్మిన ఆయన 10 ఏళ్ళు కాదండి 30 ఏళ్ళు మనకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలి. ఇదే మాట నేను ఉండాలని కాదు, నాలాంటి లీడర్స్ తయారు చేసి భవిష్యత్తులో పెట్టాలని నాకు. Women are crucial for population dynamics. ఎందుకంటే AI కూడా ఎవరిని ప్రెగ్నెంట్ చేయలేదు, ఉమెన్ తప్ప. సో అందుకని ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్ కే రావాలి. హోమ్ కేర్ వర్క్ ఉమెన్ హ్యాస్ టు డూ. అండ్ అగైన్ $1 trillion స్ట్రేట్ చేయాలన్నా కూడా women has to become the entrepreneurs. That's what the dream. So to make it, what is required for the women? From a woman's angle, we are telling. One is at workplaces, we don't have child care centers. We have Anganwadi centers. Anganwadis అంటే సాధారణంగా ఏమనుకుంటారు అంటే అది ఒక BPL ఫ్యామిలీస్ కి లోయర్ ఎకనామిక్ స్ట్రేటా అనుకుంటారు. కానీ మిడిల్ క్లాస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఈ పెయిడ్ కేర్ సెంటర్స్కి వెళ్ళాలంటే కష్టంగా ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ వర్క్ ప్లేస్ లో మస్ట్ చేయాలి. మేము వెళ్ళిన దగ్గరలా చెప్తున్నాము, బట్ దేర్ ఆర్ నో చైల్డ్ కేర్ సెంటర్స్ ఎట్ ఆల్. ఎస్ అమ్మా, ఇమ్మీడియట్ గా మీరు ఇచ్చిన పాలసీ మేము అమలు చేస్తాం. ఎవ్రీ వర్క్ ప్లేస్ లో చైల్డ్ కేర్ సెంటర్ ఉంటుంది. SRM లో ఇమ్మీడియట్ గా పెడుతున్నారు. I'm very happy. And also strengthen further one of the best child care center SRM లో ఉండాలి. అన్ని ఇండస్ట్రీలో పెట్టిస్తాం. ఏదమ్మా? పాపులేషన్ డైనమిక్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్
డెవలప్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం కదా సార్. మా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా సార్? ఇప్పుడు పాపులేషన్ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఆపర్చునిటీ రాదు కదా సార్, ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉండడం వల్ల. నేనేమంటానమ్మా, రెండు. నేను అందుకే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, బెటర్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్, అదే మరి పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్. నేను పాపులేషన్ పెంచమని చెప్పలా, ఇంకా మీరు పెంచలేరు. వెల్త్ క్రియేషన్కి పాపులేషన్కి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది. మళ్ళీ అసెంబ్లీ ఉంది. ఏదేమైనా ఎక్సలెంట్ సబ్జెక్ట్. అవగాహన మీరు చూసిన తర్వాత చాలా సంతోషం. దీన్ని ఆచరణలో పెడదాం. ఎప్పటికప్పుడు మనం సమీక్షలు చేసుకుంటాం, ముందుకు పోతా అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మరొక్కసారి ప్రత్యేకంగా స్టూడెంట్స్కి అందరికీ నా అభినందనలు. ఆల్ ది బెస్ట్, గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ అనండి ఆల్. And dear participants, it is my honor and privilege to deliver the vote of thanks on behalf of the Planning Department, Government of Andhra Pradesh and SRM University, Amravati. As we conclude this important conference on population dynamics and development, first and foremost, I extend our deepest gratitude to our esteemed Chief Minister for being with us today evening and sharing his valuable thoughts on the policies and the 10 principles he is going to implement for the state. I also wish to sincerely thank to all the distinguished speakers, panelists and moderators for their engaging discussions. Your contributions have helped us to gain a deeper understanding of the social, economic and policy aspects of the population dynamics. We also extend our sincere thanks to the Planning Department, Government of Andhra Pradesh for giving this opportunity to SRM University to organize this conference. We expect and look forward to have continuous collaborative activities along with the Government of Andhra Pradesh in making the Andhra Pradesh as well as the Amravati a growth center for the whole nation. I take this moment to express our sincere gratitude to our Chancellor Dr. Parivender, Pro-Chancellor Dr. P. Satyanarayanan, Vice Chancellor Professor Manoj K. Arora and Professor D. Narayan Rao, Executive Director Research, SRM Group of Institutions, and Sri Piyush Kumar, Principal Secretary Planning and Finance, Government of Andhra Pradesh, the Joint Secretary and other senior officials for supporting us in making this event a grand success. I would also like to acknowledge the tireless efforts of our organizing committee comprising the senior officials of the Government of Andhra Pradesh, the faculty, staff and volunteers, students who have worked diligently to ensure the smooth execution of today's event. Your hard work and commitment have made this conference a grand success. Lastly, but most importantly, I thank each and every participant of this conference for your active engagement and enthusiasm. It is through such collective discussions that we can create the meaningful policies and intervention for the state. With that, I once again express my heartfelt gratitude to one and all who are present here today. Thank you very much.